पिलाने पूर्व क्लास रे आमे गुरुप्रसाद महांतींकर जो मध्य पर्याय रही विकास उच्चतम शीर्ष को पहुँची काव्य विभागटी रही से संपर्क में आलोचना करुले। यही क्रम आमे गोबर गणेश, कपोत कपति, प्रिय बांधवी एवं अलका सन्याल उदाहरण नहीं कवि महांतींकर काव्य कला को तार वैचित्र को उपलब्धि करथिले एवं आमे देखिथिले जे पर्यंत जाइथिले सेथिरे देखिथिले किभଳି भाबरे कवि गोटे प्रेम विजड़ित नष्ट स्मृतिर पीठिका उपरे ठिया ही गोटे मर्मन्तुद मानसिक जंत्रणा को भोगिचंती एई पर्यायर कविता गुड़िक भितरे। एवं एई पर्यायर जहाँ सर्वश्रेष्ठ कविता ताहा हेउची कालपुरुष। ए टी.एस. इलियटंकर द वेस्टलैंड प्रछायर रचित एक दीर्घ कविता एवं यही कविताटी प्रथमे प्रज्ञा त्रयमासिक पत्रिकार प्रकाशित होइतिला। आधुनिक जीवन जिज्ञासार अविकल नग्न वास्तववादी चित्र ये कालपुरुष प्रकाशित होइछि, जार नायक रमु अनेकांशरे वेस्टलैंड प्रूफक सहित तुलनीय। कालपुरुष गोटे नकली सभ्यतार आभ्यंतरीण रूप जार अंतर्निहित स्वर एक अफसोस और निसंगता जनित व्यथार विधुर। अंतसार शून्य सहरी सभ्यतार तीव्र अनुभव रे कालपुरुष काव्य वस्तुटी जर्जरित। मोट उपरे सांप्रतिक मनीषर जो निराशा, हताशा एवं संपर्कहीनता कारण सृष्ट जेते सब ग्लानिबोध रही से सबुथिरे कालपुरुष भाराक्रांत कहले अत्युक्ति हेब नाही। मने रखिबार कथा जे इलियटंकर जो दि वेस्टलैंड रही तार समय थिला प्रथम विश्वयुद्धोत्तर समय एवं कालपुरुषर पृष्ठभूमि थिला द्वितीय विश्वयुद्धोत्तर भारतीय परिस्थिति। एक कथा भी सत्य जे विश्वयुद्धोत्तर यूरोपीय साहित्य जो विपर्यस्त जीवनबोध को भोगुथिला से भली स्थिति अवश्य आमर नथिला। मात्र उपनिवेशित राष्ट्रर अधिवासी भावरे उत्तर उपनिवेश काल बेलको गोटे पारस्परिक संचरणशीलता तथा शासित आनुगत्यर मनोभूमिर आधार में गोटे विपर्यस्त मानसिक अवस्था आड़क टाणी होइकि जाउथिला। तेणु यही पर्याय जो काव्य नायक निजको आउ परिस्थिति ठारू विच्छिन्न रखी निरपेक्ष होबार अवकाश नथिला, अति क्षीण थिला। बरं परिस्थिति द्वारा यही समय कवि अत्यंत कबलित है। फल प्राक स्वाधीनता कालीन काव्यस्वर समस्त सामाजिक उग्रता तथा मानववादी भावना एक प्रचंड व्यक्ति चेतनार सम्मुखीन होई क्रमशः आत्ममग्न होई पड़िला। आलोच्य ये जो असहायता, निसंगता बोध, विषादवाद तथा सांप्रतिक जीवन जंत्रणार विभिन्न दृष्टिभंगी को प्रकाशित करी कवि कालपुरुष रे कहिले, हे अक्रूर हे उद्धव सखा मोर प्राणर दोषर रुह रुह छिड़ा हुआ पिठीरे मो तुम परी बोझ जीवी मु तुमरी परी तारा खोजी जह्न खोजी 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 झरणार सुह मुजीबी तुमरी परी खोजी मोर पितामाता निर्मूली नटारे खोजी अरुंधती तारार आलुआ। जीवन जंत्रणा अतिष्ट कविप्राण निर्मूली लटारे अरुंधती तारार आलोक को खोजिबार प्रसंग वर्णना करी अमूलक आशंकित जीवनर शंका और संघर्ष को बयान करिसेंती। पुनश्च से मुक्ति को कामना करिसेंती। तारा जह्न खोजिबार कथा कहिसेंती। पुणी झरणार सुओ को खोजिबार आग्रह को चमत्कार प्रतीकर प्रयोग रे जीवंत करी गढ़ी तोलिचंती। एठी जानी रखिबार कथा निर्मूली लटा जार चेर नाही, जार मूल नाही, ता परजीवी, जार निजर गोटे अमूलक आशंकित जीवनर जो शंका रही से शंकारे से अरुंधती तारार आलोक को खोजिचंती। अरुंधती तारा आमे समस्ते जानिचे ऋषि वशिष्ठंकर पत्नी अरुंधती। अरुंधती तारा से सप्तर्षि मंडलर वशिष्ठ तारा सहित समताल रही जहाँ एक एक सफल दाम्पत्य एक पवित्र संपर्कर सूचना प्रदान करिथाए। किंतु कवि एठारे से तांकर पितामाता खोजिबार कथा कहवा सहित निर्मूली लटा भितर गोटे अरुंधती तारार आलोक को खोजिबार प्रसंग वर्णना करी गोटे मुक्तिर कामना करिबार कथा को बयान करिसेंती।
ୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଅନୁଭବକୁ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ପାଣି ପବନରେ ଖୋଜୁଥିବା କବି ମହାନ୍ତି କାଳପୁରୁଷରେ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍କରୁଣ ନିସଙ୍ଗତା ବୋଧରେ ଛଟପଟ ହେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି କେତେବେଳେ ପୁରାଣ ଉପନିଷଦରୁ ସଂଗୃହୀତ କଥାକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତିର ବାସନାକୁ ବିସର୍ଜି ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଅନରିଅଲ୍ ସିଟି, ଲଣ୍ଡନ ବ୍ରିଜ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନରେ ସେ ଏ ସହର ପାଉଁଶ ଅଙ୍ଗାର ବୋଳା କୁହୁଡ଼ିଆ ସଡ଼କର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି। ରାଣୀହାଟ ପୋଲ କଥା କହି ଦୁଇ ଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ସମାନ୍ତରାଳ ରେଖା ଟାଣିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଭାବରେ କହିଲେ ମୃତ୍ୟୁ, ମୁକ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁର ଅନୁଭବ ଭିତରେ ଛନ୍ଦାୟିତ କବିପ୍ରାଣ କାଳପୁରୁଷରେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁର ଅନୁଭବକୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କ କାବ୍ୟସ୍ୱରର ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରକୁ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ ପରିଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକତା ରହିଛି ତାକୁ ଯଥାର୍ଥ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ କବିଙ୍କୁ କରିପାରିଛି କାଳଜୟୀ। ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କାଳପୁରୁଷ କବିତାଟି ରହିଛି ତାହା ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବିକଶିତ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚତମ ଶିଖରକୁ ତାହା ଚିତ୍ରିତ କରିଥାଏ। ଏବଂ ଏହି କାଳପୁରୁଷ ବ୍ୟତୀତ ବୋଧହୁଏ କବି ଯଦି ଆଉ କୌଣସି କବିତା ଲେଖିନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସିଏ ଆଜି ଯେତିକି ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ, ସିଏ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ ଯୁଗର ମୋଡ଼ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ସ୍ରଷ୍ଟା ଗୋଟିଏ ନାୟକ ଭାବରେ ପରିଚିତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ କୌଣସି ଊଣା ହେଇ ନଥାନ୍ତା। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ ଚେତନାର ତୃତୀୟ ପିଢ଼ି ବା ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଅଶୀ କାଳରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଭିସାର 1988 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ କବିତା ସଂକଳନ, ଯାହା ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ ଚେତନାର ତୃତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏତେବେଳକୁ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନରେ ପ୍ରକାଶିତ ମାନସିକ କ୍ରିୟାଶୀଳତା ତଥା ସାହିତ୍ୟିକ ଆବେଦନ ସବୁ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହେଇଗଲାଣି। ଅସହାୟତା, ନିସଙ୍ଗତା, ନୈର୍ବ୍ୟକ୍ତିକତା, ଯାହା ଯାହା ସବୁ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିଗ ଥିଲା ସେସବୁ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂଗଠିତ ହେଇଗଲାଣି। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ କବି ମାନସର ନିସଙ୍ଗତା ସହିତ ମିଶି ଆସିଲା ତା'ର ସ୍ମୃତି, ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ, ସମୟ, ମୃତ୍ୟୁ, ଋତୁଚକ୍ର, ଏସବୁ ଚାଲି ଆସିଲା ତାଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଭିସାର କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ। ବୋଧହୁଏ ଏହା ତାଙ୍କର ତାତ୍କାଳିକତା ସହିତ ଗୋଟେ ଅଭିସାରକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଅବସରକାଳୀନ ଜୀବନକୁ ଭୋଗୁଥିବା କବି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଏହି କାଳ ବେଳକୁ ସତେ ଯେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଏକ ପ୍ରାଣରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଠି ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ଶୀତଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇ ଆଉ ରହିନଥିଲା, ବରଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନକୁ ଭୋଗିବାର ଏକ ଅଦମ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ତା ଭିତରେ ରହିଥିଲା। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମ, ମୃତ୍ୟୁ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ, ଗାନ୍ଧୀବାଦ, ଅହିଂସାର ଇସ୍ତହାର ଏସବୁ ସନ୍ନିବେଶିତ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଆମେ କବି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କର କାବ୍ୟ ଚେତନାର ସ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ଏହା ଅନୁଭବ କରିପାରୁ ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ବିପୁଳ ଭାବରେ ବିବିଧ ଅବବୋଧକୁ ପରିଗ୍ରହଣ କରି ସମୃଦ୍ଧ ହେଇଛି। ପ୍ରାଚ୍ୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟିତ ହେଇଛି କବିଙ୍କର କାବ୍ୟବସ୍ତୁ। ରାଜା ଝିଅର ବେଣୀ ଫୁଲ ସୁଅରେ ଭାସିଯିବା ଠାରୁ ଲଣ୍ଡନ ବ୍ରିଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଭ୍ୟତାର ରୂପାନ୍ତରକୁ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବ ଏବଂ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗରେ କବି କରିଛନ୍ତି ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଏବଂ ବୈବିଧ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିଳ। ତାଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବେଶରୁ ସଂଗୃହୀତ ସିଢୁଆ ନଈ ହେଉ, ନିଶ୍ଚିତ କୋଇଲି ହେଉ କି ମାର୍ଶାଗାଇ, ସବୁକୁ ସମର୍ଥ ଶବ୍ଦବସାଣ ତଥା ଗମ୍ଭୀର ଆବେଗ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ କବି ହୋଇଛନ୍ତି ସକ୍ଷମ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କବିତାର ଆଙ୍ଗିକର ଏକ ସଫଳ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ସନେଟ୍। କବି ମହାନ୍ତି କେବଳ ଯେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଭାବଧାରାକୁ ବହନ କରିଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ବରଂ ସେ ଓଡ଼ିଆ ସନେଟ୍ ରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁପମ ସିଦ୍ଧିର ଅଧିକାରୀ। ସନେଟ୍ ନାଁରେ 1ରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କବିତା ସହିତ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସନେଟ୍ ଆଙ୍ଗିକରେ ରଚିତ ଚମ୍ପା ଫୁଲକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ମୋଟ 11ଟି ସନେଟ୍ ଶୈଳୀୟ କବିତା ରହିଛି। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ, ସମୟୋପଯୋଗୀ ମିଥ୍, ତୀର୍ଯ୍ୟକ୍ ପ୍ରତୀକ ଇତ୍ୟାଦିର ପ୍ରୟୋଗରେ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ସରଣୀ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପ୍ରଲମ୍ବିତ। ଉପରୋକ୍ତ ଶିଳ୍ପରୀତିର ପ୍ରୟୋଗ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ ଭାଷାର ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିଦୀପ୍ତ ଚେତନାକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇଛି ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ସମର୍ଥ।
ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ମାନସ ଆଧୁନିକ ଜୀବନ ଜିଜ୍ଞାସାର ଧାରାକୁ ବିଚିତ୍ର ଅଥଚ ନୂତନ ଗୋଟେ ରୂପରାଗରେ ଅଳଙ୍କୃତ କରିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟଧାରାକୁ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି, ଏଥିରେ ଦ୍ୱିରୁକ୍ତି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତିକି ଜାଣିବା କଥା ଜାଣିଗଲେ। ଆଶା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପଯୋଗୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ।